हेलो व्यूअर्स आपण समस्त माने केमती अछंते आज आमे चांगचन आइस एंड स्नो फेस्टिवल को आसी जाइछु। एटा होची नॉर्थ ईस्ट चाइना रे अछि आ एटा आमे रहउछु जिलिन प्रोविंस रे दुनहुआ सिटी रे। सो जिलिन रो कैपिटल होची चांगचन आ बहुत बड़ शहर माने नॉर्थ ईस्ट रे ही एटा बहुत बड़ शहर आ एठी हमकु स्नो आइस एंड स्नो रे फेस्टिवल ता होची। मु लास्ट टाइम यार कंप्लीट वीडियो ता मु रखिची माने डे टाइम एटा केमिति कोन देखा जाउची मो व्लॉग रे अछि जाय कि मो चैनल रे आपण माने देखि पारिबे। आउ एटा होची नाइट रो दृश्य भी माने लाइट सब ऑन कला पर जो दृश्यटा ना माने पूरा माने बहुत अद्भुत माने पूरा माने हमको विंटर वंडरलैंड जो कहबे ना सेमिति ही एठी पूरा देखा जिवो। आ वीडियोटा को बहुत कंप्लीटली देखंतु कारण वीडियो बनेबा पय बोली कि मु बहुत एफर्ट करूची कारण वीडियोटा मोबाइल रे शूटिंग ए टाइम रे सिटी टेम्परेचर -20 अछि जोडा कि माने बहुत लो टेम्परेचर एते लो टेम्परेचर भी तम समस्त मनक पाखरे मो कंटेंट टा पहुंचिया पय मु चाहूची। आ वीडियोटी भल लागिले सब्सक्राइब कर नियंतु। एमिति 18टी वार्मिंग रूम गुडा निर्माण करा जाइछि एठी। लास्ट टाइम आमे जाइथिलु हर्बिन माने सेटा इंटरनेशनल आइस फेस्टिवल माने वर्ल्ड रे नंबर 1 आइस फेस्टिवल होछि। से वीडियोटा भी मु आगो को अपलोड करबी। हर्बिन रु मते जिलिनटा एठी चांगचन बहुत भल लागिला कारण बहुत भल फैसिलिटी सब गुडा बहुत भल अछि एठी। एही दृश्य प्राय 20,000 वर्ग मीटर शीतदिने बरफ एवं निआर उपयुक्त अनुभूति अनुभव करने को पर्यटक मानक अनुमति दे थाए। कैटरिंग दृष्टि एही दृश्य स्पॉट पर्यटक मानक प्राय 100 प्रकार स्वतंत्र सुस्वादु खाद्य जगाई थाए। केवल सेतिकी नुहे बरफ एवं तुषार पाराडाइज भी एठी अछि। आइस एंड स्नो परफॉर्मेंसेस, आइस एंड स्नो डिस्को, आइस एंड स्नो फायरवर्क शोज ए सब गुडा एठी प्रदर्शन करा जाउची। यह चांगचुन सहर ठारो मात्र 15 मिनिट ड्राइव, चांगचुन लॉन्गजिया एयरपोर्ट रु मात्र 15 मिनिट ड्राइव। रु पर्यटक चांगचुन बरफ एवं तुषार नूतन विश्व खोला हेछि जेउठारे आपण बरफ एवं तुषार मूर्ति उपभोग करिपारिबे। बरफ एवं तुषार पार्क रे खेलिबे, सुवर्ण पाउडर रे बरफ रे स्काइंग करिपारिबे। शीतल बरफ एवं तुषार पर्यटन पय एहा एक नूतन स्थान होई पारिछि। एटा भी गोटे आइस राफ्टिंग माने बहुत ऊपर को चढ़ी कि सेइठू माने हमें खसी खसी पूरा तल को आसीबा देखिबा को भी बहुत सुंदर अछि। आइस एवं स्नो मेजेस, आइस ड्रिफ्ट्स, आइस चैरियट्स, आइस टैंक्स, आइस पॉपिंग, आइस स्केटिंग, आइस स्लेजिंग ए सब गुडा एठी डिजाइन करा जायछि। चांगचुन आइस एंड स्नो वर्ल्ड दुईटी नूतन मनोरंजन नहीं आछि। 1260 मीटर लंब किलोमीटर एरियल स्नो राफ्टिंग एठी अछि एवं हुंगशुन वाटर कर्टेन केव भी अछि। सर्वदा विश्व रेकर्ड रखिथिबा बरफ स्लाइड मध्य पुनर्बार लक्ष 70,000 वर्ग मीटर बरफ एवं तुषार मनोरंजन स्थान मोट 30 रु अधिक बरफ एवं तुषार मनोरंजन सामग्री अछि। 60 रु अधिक पिलांक बरफ स्लाइड निर्माण करନ୍ତି।
बरफरे एक ओरिएंटल डिस्नी सृष्टि करिया पई परिकल्पना करा जायछि। ଏହି ବର୍ଷ ଏହା ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକ ଏବଂ ମଜାଦାର ହେବ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀତର ଉଷ୍ମତା ଆଣିବା ଚାଙ୍ଗଚୁନ୍ ବରଫ ଏବଂ ତୁଷାର ନୂତନ ଜଗତର ଆଉ ଏଠୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ରିଜ ଟା ବନେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଣ ଭାବିଲି କି ମାନେ ବ୍ରିଜ ଟା ପୁରା ମାନେ ସେମାନେ ବନେଇଥିବେ ମାନେ ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ନା ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଆଇସ୍ ଆଉ ସ୍ନୋର ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ତ ସେଇଠୁକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଲୁ, ବାକି ସେମିତି ନାହିଁ ଏଇଟା। ରାସ୍ତା ଉପରେ ସ୍ନୋ ପକେଇକି ସେମାନେ କଣ କି ଆଇସ୍ର ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରଟା ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଇନାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଟେମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତି। ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ହେଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଏତିକି ଦୂର ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଭାବୁଛି କି ତଳକୁ କେମିତି ଯିବି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କଣ ଭାବିକି ଆସିଲି କି ବ୍ରିଜ୍ ପୁରା ଥିବ, ସାଇଡ୍ରେ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ନୋ ରାଫ୍ଟିଂ ହଉ, ସ୍ନୋରେ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭେହିକଲ ଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ନୋରେ ସାଇକ୍ଲିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଦେଖି ହେବ ବୋଲି ଭାବିଲି, ବାକି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଆମକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଏଇଠି ମାନେ ଏମିତିଆ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଆଜି ଆସିକି ମୁଁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲି, ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଭେହିକଲ ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ସ୍ନୋ ଉପରେ ସ୍କେଟିଂ, ସ୍କାଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଆମେ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଏ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଭାବୁଛି କି ଏଇଠୁ ମୁଁ ତଳକୁ କେମିତି ଯିବି ବୋଲି। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ବ୍ରିଜଟା ସେମାନେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବିଲ୍ଡ କରିଥିବେ, ବାକି ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେମାନେ ବ୍ରିଜଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବିଲ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ମୋ ଆଗରେ 3ଟା ପୁଅ ଗଲେ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। କାରଣ ସେମାନେ କେମିତି ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ପକାଉଛନ୍ତି, ମାନେ କେମିତି ସେ ସ୍ନୋ ଆଉ ଆଇସ୍ରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରଟା ବନା ହେଇଛି କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ପୁରା ମାନେ ୱାଣ୍ଡରଲା। ମାନେ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ପକା ହେଲା ପରେ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ମାନେ ଦୁଇଟା ଆଖି ମାନେ ଅଣ୍ଟିବନି, ମାନେ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଗୁଡ଼ା କ୍ୟାପଚର କରିଛି। ପୁରା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। କାରଣ ମୋତେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି କି ମୁଁ ଖାଲି ମାନେ ସ୍ନୋ ଉପରେ, ଖାଲି ସ୍ନୋ ରୋଡ଼ ଉପରେ ସ୍ନୋ ପଡ଼ିଥିବ ନା, ତ ସେ ସ୍ନୋ ଉପରେ ମୁଁ ଖାଲି ଚାଲିପାରିବି। ବାକି ଏଇଟା ମାନେ ସ୍ନୋ ବି ନୁହଁ, ସେ ସ୍ନୋରେ ଫ୍ଲୋରଟା ବନେଇକି ସେମାନେ ପୁରା ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଟିକେ ନା ଆମକୁ ମାନେ କେୟାରଫୁଲ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଦେଖ ହାତ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ଯଦି ଟିକେ ସ୍ଲିପ୍ ହେଲା ମାନେ ହାତ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ଆଉ ସ୍ନୋରେ ଯଦି ମାଡ଼ ହେଲା ମାନେ ଦେହ ପୁରା ବଥା ରହିଯିବ। ବହୁତ ଦୂରରୁ ମୋବାଇଲରେ ଜୁମ୍ କରିକି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କ୍ୟାପଚର କରିଛି। କାରଣ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ବାକି ମାନେ 2-3ଟା ପାଦ ପକେଇଲା ପରେ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଖସି ଯାଉଛି ପାଦଟା। ମାନେ ସର୍ଫେସଟା ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ, ମାନେ ଚାଇନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କି ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ନୋ ପଡ଼େ ତ ସ୍ନୋରେ ଚାଲିବେ, ମାନେ ଆଇସ୍ରେ ବି ଚାଲିପାରିବେ। ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ବାକି ମୋତେ ମାତ୍ର ବିଲକୁଲ ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ହିଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସୁଟ୍ କଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।